कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलनी चाहिए है। हरियाणे के एक सीनियर कांग्रेसी लीडर करण दलाल ने एक कुरुक्षेत्रा विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हरियाणे नूं चाहिए है कि वो कुरुक्षेत्रा नूं अपनी राजधानी बनावे। बहुत देर हो गई है, बहुत समा हो गया है, हुण इसका हल भी होना चाहिए है कि हरियाणे को अपनी राजधानी होनी चाहिए है। बड़ी दलील सहित गल की है, जिस तो ये लगता है कि पूरी तैयारी करके ही प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा हरियाणे की अपनी वक्री असैम्बली होनी चाहिए है, हरियाणे की अपनी वक्री हाई कोर्ट होनी चाहिए है, हरियाणे की राजधानी में एक अपना उहदा एयरपोर्ट भी होना चाहिए है और हरियाणे की राजधानी में PGI ते होर अजिहियां अनेकां संस्थावां जो विश्व पद्धरियां वो बनाईयां जाणियां चाहिए। मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, मेरे मित्रां दा स्वागत है मेरे इस चैनल च। अज असी एक अजिहा विशा चर्चा लई तुहाडे सब लई लैके आए हां जिस बारे पंजाब दे सियासी लीडर, सियासी पार्टियां, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो CPI है, CPM है या आम आदमी पार्टी है, वो इस विषय बारे कोई गल भी नहीं करनिया चाहदियां। पर वो विषा सारे पंजाबियों के हिरदियां नाल जुड़िया होया विषा है। तो वो ये है कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलनी चाहिए है। इस सिलसिले विच पिछे जे हरियाणे के एक सीनियर कांग्रेसी लीडर करण दलाल ने एक कुरुक्षेत्रा विच प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हरियाणे नूं चाहिए है कि वो कुरुक्षेत्रा नूं अपनी राजधानी बनावे। बहुत देर हो गई है, बहुत समा हो गया है, हुण इसका हल भी होना चाहिए है कि हरियाणे को अपनी राजधानी होनी चाहिए है। सो उसने ये जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, ये उसने अशोक अरोड़ा ते एक सीनियर लीडर जिहड़े के जलैस शर्मा जो कि हुडा साहब दे बड़े नेड़े हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर के खास बंदे हैं, उन्होंने घर प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। सो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के सियासी मतलब सानू समझने चाहिए हैं कि हरियाणे के हलकों में भी हरियाणे की राजधानी स्थापित करने बारे वक्री वक्री समय गलबात होंदी है। पर करण दलाल ने इस मुद्दे नूं लिया के सीधा सियासी पार्टियां दे सामने रख दिता है और पंजाब विच राज कर रही पार्टी BJP ਲਈ भी इस मुद्दे बारे कुछ ना कुछ गल करनी पेगी, करनी चाहिए सी। उसने ये गल कही कि कुरुक्षेत्रा एक इतिहासक शहर है अते कई सतारना करके सारी दुनिया च मशहूर है। इस नाल कुरुक्षेत्रा दी होर भी वध मशहूरी होवेगी और इते जिहड़े सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्हां दी गिनती पहले नालों भी होर वध हो जाएगी। तो कुरुक्षेत्र एक वक्री पहचान का मालिक बनेगा। उसकी जिथे धार्मिक पहचान है उत्थे उहदी राजनीतिक पहचान इसलिए बनेगी कि कुरुक्षेत्र जिहड़ा है वो हरियाणे की राजधानी होएगा। उन्होंने बड़ी दलील सहित गल की है, जिस तो ये लगता है कि पूरी तैयारी करके ही प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस विच लगता है कि बहुत सारे कांग्रेसियां दा उहदे पिछे हथ भी लगता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणे ते पंजाब की 60-40 की रेशो विच वंड हुई है। चंडीगढ़ का कुल एकड़ 27,000 एकड़
ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ 40% 11,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰਾइस कहने रेट कहने DC निर्धारित करता है, उस रेट ते ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ 11,000 ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ PGI ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆਫ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5155 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਰੀਅਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 95 ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰਕਟ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀਸਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲੰਗੜਾ ਲੂੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਤਕਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਹਿਲਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ 214 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2014 'ਚ, ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, 26 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 9 ਤੋਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਅਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਵੀ ਬਣਨ ਤਾਂ 126 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 126 ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ